roll call question there. Number 1. Present, sir. 2. Yes, sir. 3. Present, sir. 4. Present, sir. 5. Present, sir. 6. Present, sir. 7. Yes, sir. 8. 8 acho. 9. Yes, sir. 10. Present, sir. 11. Yes, sir. 12. 13. Yes, sir. 14. 15. 16. 17. Yes, sir. 18. Yes, sir. 19. Yes, sir. 20. 21. Present, sir. 22. Yes, sir. 23. Present, sir. 24. Present, sir. 25. Present, sir. 26. 27. Present, sir. 28. Yes, sir. 29. Yes, sir. 30. Yes, sir. 31. 31 acho. 32. Yes, sir. 33. 34. Yes, sir. 35. 36. Yes, sir. 37. Yes, sir. 38. Sir. 39. 40. 41. Present, sir. 42. Yes, sir. 43. Yes, sir. 44. Yes, sir. 45. Yes, sir. 45. 46. 47. Yes, sir. 48. 49. 50. Present, sir. 51. Sir, 49. So 49 also 51. 52. Yes, sir. 53. 54. Yes, sir. 55. Yes, sir. 6. Present, sir. 7. Yes, sir. 58. 59. 60. Yes, sir. Sir, 53. The roll number 8 acho. 8, 12, 14, 15, 16, 20, 26, 31, 33, 35, 39 and 40, 46, 48, 51, 53 acho na? 53, sir. Okay, 53 acho, 58, 59. Okay, fine. Sir, roll 15. 15. স্লাইড দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. আমরা কোথায় ছিলাম গতদিন? ল্যাটিসে, তাই না? আমরা ল্যাটিসের এই জায়গাটাতে ছিলাম লাস্টেতে। So anyone can explain the concept of lattice in 2-3 sentences? What is a lattice? So lattice is the three-dimensional position where atom or motif can stay in a crystal structure. Okay, and what are the characteristics of those points in 3 dimension? So those points must have some regularity and pattern. Regularity and pattern. This has to be repeated, right? Same thing. Regularity and pattern means looks like similar in all sense. And then to identify, if I ask someone, okay, how to understand that it is a repeated structure, how to understand if there is a pattern, right? Or my first question is how to understand the lattice.
So, right. So the second answer is, okay, to understand the lattice, I have to check if there is regularity and periodicity, right? Or if there is a pattern. So if someone asks, okay, how to understand if there is a regularity or a pattern? The easiest way is to see if the points have identical surrounding. Clear? That's the easiest way. The pathway we can find out. So if you see that every point has identical surrounding, every point, that means at any point, if you consider that you're standing and looking around, if you see the same thing all around, it means that the structure is identical. The structure has a uniform orientation of the lattice points. So basically that's all about lattice. Now we will see how many types of lattice is there and how we can arrange the atoms at the lattice points. Means how we can decorate the lattice points with motifs so that crystal structure is formed. And in three dimension, it is rather difficult to understand. That's why we sometimes study crystallography in 2D, even in 1D. In one dimension, again, crystallography structure analyzing is difficult because we can't easily visualize actually how it happens in one dimension. So 2 dimensions is the easiest way where we can play with the atoms and we can decide, okay, in this way, structure is formed. You understand? Like if I give you 4 points, if I ask you, okay, draw any shape in 2 dimensions with 4 points, okay? Do you understand what I just mentioned? Like I will ask you, okay, I am giving you 4 balls, okay? Take this 4 balls and arrange in any regular pattern you can. For example, you may draw, some student may draw this structure. Another student say, okay, it will be repeated, okay? Another student said, in this way I will arrange. Can you suggest me any other way? What is this structure of geometry? Square. And this one? Rectangular. So can you ask me another way? We can arrange the atoms in 2 dimensions. Any geometrical shape. So in rhombus shape or parallelogram shape. Okay, so one can be rhombus shape. Very good. Another can be parallelogram shape. It has to be repeated, right? Okay. Yes, 4. You got 4 so far. Anything more? Diamond shape. What is the difference between rhombus and diamond? 60-degree angle. Right? Diamond probably says 60-degree angle. Almost similar thing. Okay, I just make marks, otherwise all will be same. Probably it can be diamond shape. Diamond shape means actually the angle has to be 60 degrees. Okay. Now this is A, this is A. In case of rhombus, this is A, this is A, but this angle can be anything, right? Okay. Any more shape? It can be triangle. Understand? Triangle. What's the problem? That means in that case, that will be another triangle. Do you understand? It's repeating, right? It's not about 4 atoms. Actually, you can take more, any number of atoms. So 4, I should not mention this. So do you see? So what do you think? In how many pattern we can arrange in 2D? How many? Any guess? Anyone? 5. Sir, there is no number, sir. Square, rectangle. Actually, we will hexagonal, hexagonal, pentagonal. Yeah, actually, yeah, there are lots of 2-dimensional shape, but later
we'll see that in 2 dimension, actually we can arrange in 4 different ways. Okay, in 4 different ways. 5 is something relevant to the lattice type, but structure actually can be 4 different types. Structure means what you see. What are the characteristics of structure here? Actually, I will discuss it a little bit later. Here, if we say these are the lattice parameters, here both A and A are equal, right? And here, if it is A, this is B, right? In both cases, angle is 90 degrees. So this is one valid crystal structure. This is another valid crystal structure. Okay. So if you see, I'm just giving a short example. Just consider these two. This one, triangle, and this is diamond. Just focus here. Can you see? Actually, both are same. This is diamond, A 60 degree, and this is triangle. Clear? Clear to you? This is a diamond. At the same time, we can say this is triangle. In same lattice. All angular, these angles are 60 degrees, right? Yes, sir. So you see, both are same. Now, it is sometimes difficult to look at this way and say, okay, this and this are same. This is a very simple one. That's why you can understand that, okay, this triangle and this one is actually same. So if I say this is a, what type of lattice? Diamond type lattice, right? And if someone say, okay, this is a triangular lattice. Actually, is there any difference or both are same? This lattice and this lattice, are they different or same? So they look like same. They look like same because the same lattice, just we are drawing in different way. So that's why these two cannot be considered at 2 different crystal structure in 2 dimensions. We usually mention this one as the crystal structure. Now there can be another question. Should I consider this as diamond or should I consider this about triangle? Okay, that is the question. Which one we should define as? Both cannot exist. Only one name will be given. So which one we have to choose? This one or this one? That is a little bit complicated question because there are lots of sub-criteria. Okay, this is the unit cell. You understand, right? Okay, so there are some criteria that unit cell has to be like that, which possess maximum number of symmetry elements. So that you will understand later. And also unit cell has to be as small as possible. So triangle is as small as possible, but diamond shows more symmetry than it is showed by triangle. Do you understand? আমি কি বলছি বুঝতে পারছো? এগুলো কিন্তু খুব কমপ্লিকেটেড। এগুলো কিন্তু কোনো বই পড়ে কিছু বুঝবা না। আমি যদি কোশ্চেন অ্যান্সার লিখতে বলি 10 মার্কের কোশ্চেন দিব 2 লাইন লিখলি 10 এ 10, কিন্তু যে বুঝবা না সে কিছু লিখতে পারবা না, কিছু লিখতে পারবা না। সেটা হচ্ছে এই যে ডায়মন্ড এবং ট্রায়াঙ্গেল, এই দুটো জিনিসের মধ্যে খেয়াল করো যে এই পয়েন্টে কত ফোল্ড সিমেট্রি আছে বলো তো? কত ডিগ্রি পর পর তুমি সেম দেখতে পাও মিডলে দাঁড়ালে? আনসার করো স্যার 120। তার মানে কত ফোল্ড সিমেট্রি এটা? 3 ফোল্ড। 3 ফোল্ড, তার মানে 360 ডিগ্রিকে 120 দিয়ে ভাগ দিবা। তার মানে প্রতি 120 ডিগ্রি পর পর, মানে 3 বার ঘুরলে তুমি আগের জায়গায় ফিরে আসো, তাই না? প্রথমবার এদিকে তাকাবা, তারপর 120 ডিগ্রি পর এখানে, তারপর এখানে, তারপর আবার ফিরে আসছো। তাহলে কত ফোল্ড সিমেট্রি আছে? 3 ফোল্ড।
3-fold সিমেট্রি আছে। আর কোন সিমেট্রি আছে এটা বলতে নাই, তাই না? আচ্ছা, এটার সেন্টারে কয় ফোল্ড আছে? স্যার 2-4 2-fold আছে। আর এই পয়েন্টটাতে স্যার 360 ডিগ্রি 1-4 এই জায়গাটাতে 3-fold আছে। বোঝো নাকি বোঝো না? স্যার আরেকবার একটু বুঝাইলে ভালো হয়। এই জায়গাটাতে 2-fold নাকি কোন সন্দেহ আছে? 2-fold কে সাধারণত এইভাবে ড্র করি। এই জায়গাটা হচ্ছে 2-fold আছে, রাইট? প্রতি 120 ডিগ্রি পর এখানে দেখবা, তারপর আবার এই জায়গাটায় দেখবা, এই দুইটা জায়গা দেখতেছি। আবার এই জায়গাটা দেখতে যেমন ঠিক 180 ডিগ্রি পরে, সরি এই জায়গাটায় দেখতে পাবো 2-fold আছে না সেন্টারে। আবার এই জায়গাটা কিন্তু 3-fold, কারণ এই জায়গাটা থেকে সে এই জায়গাটাকে দেখে, এই জায়গাটাকে দেখে, আর এই জায়গাটাকে দেখে। এই জায়গায় বসলো, বোঝা গেছে? আবার এই জায়গাতেও 3-fold আছে। সে যখন এই জায়গায় বসে তখন সে এই অ্যাটমটাকে 180 ডিগ্রি পর দেখে, এই জায়গাটাকে দেখে, এই জায়গাটাকে দেখে, বুঝতেছো? মানে এই জায়গাটায় তুমি যদি অ্যাটম বসাও, দাঁড়াও, তাহলে এই তিনটাকে তুমি দেখতে পাবা তোমার 120 ডিগ্রি পর পর। আর এই জায়গায় যদি দাঁড়াও তাহলে এই তিনটাকে দেখতে পাবা। আর যদি মিডলে দাঁড়াও তাহলে এই দুইটাকে নিয়ে হবে 2-fold, অথবা এই দুইটাকে নিয়ে 2-fold হবে। বোঝা গেছে? তার মানে দেখো, একটা রম্বসের সেন্টারে থাকলে 2-fold সিমেট্রি, আবার দুই পাশে দুইটা 3-fold সিমেট্রিও আছে। অর্থাৎ একটা ট্রায়াঙ্গেল চিন্তা করলে শুধু 3-fold সিমেট্রি। তাহলে কোন ইউনিট সেলে সিমেট্রি এলিমেন্ট বেশি? রম্বসে, দেখছো? সে কারণে আমরা এটাকে বাদ দিই। তো এইভাবে সবগুলোকে এক্সপ্লেন করা খুব কমপ্লিকেটেড, বাট আমরা দেখাতে পারি। এটা কেন করি তারও রিজন আছে। এটা না করলে আমরা সব স্ট্রাকচারকে ইনক্লুড করতে পারি না, অনেক স্ট্রাকচার মিস হয়ে যায়। তো বেসিক্যালি আমরা দেখাতে পারি যে ইন টোটাল কয়ভাবে আমরা অ্যারেঞ্জ করতে পারি। এখানে যাওয়ার আগে আমরা এখন স্লাইড আবার একটু ব্যাক করি, আমরা দেখি যে কিভাবে এটা ইয়ে হয়। সো এই হচ্ছে ল্যাটিস পয়েন্ট গুলো, আমরা আইডেন্টিক্যাল দেখতে পাচ্ছি। এখন আমরা মোটিফের কথা বলছি। দেখো, এটা হচ্ছে ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার, এটা হচ্ছে ল্যাটিস পয়েন্ট। এখানে প্রত্যেকটা পয়েন্টে এই ছবিটা আমরা প্রায়ই দেখবো, এই ধরনের ছবি ইউজ করব। এই ধরনের কমপ্লিকেটেড ছবি ইউজ করে বোঝানো হচ্ছে, কি বোঝানো হচ্ছে বলতো? এখানে কি একটা অ্যাটম না একাধিক অ্যাটম? একাধিক অ্যাটম। একাধিক অ্যাটম। একাধিক অ্যাটম গুলো কি কোনো অ্যারেঞ্জমেন্টে আছে নাকি নাই? একাধিক অ্যারেঞ্জমেন্ট অ্যাটম গুলো কিন্তু খুব একটা অ্যারেঞ্জমেন্টে নাই, টোটাল সিমেট্রিক্যাল নাই। শেপটা কিন্তু একটা নন সিমেট্রিক্যাল শেপ, তাই না? তার মানে হচ্ছে মেবি এখানে একটা সোডিয়াম, একটা ক্লোরিন আর একটা ম্যাগনেসিয়াম আছে ধরে নাও। এমন না যে এখানে একটা আয়রন, এখানে একটা আয়রন। এই মোটিফের মধ্যে কয়েকটা অ্যাটম আছে, তারা ইরেগুলার। তাহলে মোটিফের মধ্যে কি কোনো রিপিটেশন দেখা যাচ্ছে অ্যাটমের, মনে হয়? যেমন ল্যাটিস পয়েন্ট গুলো কালকেও বুঝিয়েছি তোমাদেরকে, যে ল্যাটিস পয়েন্ট গুলোর মধ্যে রিপিটেশন হয়, কিন্তু মোটিফের ভেতরে ইটসেলফ রিপিটেশন হয় না। মোটিফের ভেতরে কি থাকতে পারে? নন রিপিটিং থাকতে পারে। মোটিফের ভেতরে যদি রিপিটিং থাকেও, স্টিল তুমি সেটাকে রিপিট করলে ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার পাবে না, রাইট? মনে করো এটা ল্যাটিস 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 পয়েন্ট, ল্যাটিস 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 পয়েন্ট। হইতে পারে যে মোটিফের ভেতরে এরকম রিপিটেশন আছে, দুইটা করে অ্যাটম। তো দেখতে মনে হচ্ছে প্রত্যেকটা মোটিফই সিমেট্রিক্যাল দুইটা অ্যাটম, বাট স্টিল আমি কিন্তু এটাকে রিপিট করলে এটা পাই, এটার সাথে আরেকটা রিপিট করলে কিন্তু অ্যাটম পাচ্ছি না, রাইট? বরঞ্চ পুরো জিনিসটাকে দূরে দূরে রিপিট করলে আমি ক্রিস্টাল পাচ্ছি। সো দ্যাট মিনস এটা আমার মোটিভ। আমি বলতে পারি এই ইউনিটটা রিপিট হচ্ছে, কিন্তু এইটুকু রিপিট হচ্ছে বলতে পারি না, রাইট? এইটুকু রিপিট হয় নাই। ক্লিয়ার? রিপিট হচ্ছে পুরোটা। আর এখানে যেটা বলছে, এই মোটিফের ভেতরে কোনো সিমেট্রি থাকবে না। সো দ্যাটস ওয়াই আমরা মোটিভ যখন বোঝাই, তাহলে কি মোটিভ কি সিমেট্রিক্যাল হতে পারে, নন সিমেট্রিক্যাল হতে পারে, দুটোই হতে পারে না? আমি যদি বলি আমি এভাবে চারটা অ্যাটম বসাবো, তাহলে বলো মোটিভ কি আমার সিমেট্রিক্যাল নাকি নন সিমেট্রিক্যাল? সিমেট্রিক্যাল। সিমেট্রিক্যাল। আর আমি যদি বলি এভাবে বসাবো,
তাহলে কি মোটিভ সিমেট্রিক্যাল? না স্যার। সিমেট্রিক্যাল না, বাট দুটি কিন্তু ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার। দেখো এখানে এই জিনিসটা রিপিট হচ্ছে, এখানেও এটা রিপিট হচ্ছে, রাইট? তো এটা একটা ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার, এটা আরেকটা ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার। ক্লিয়ার? এগুলো দিয়ে আমরা কি বোঝাচ্ছি? আমরা বোঝাচ্ছি একটা রুম যদি চিন্তা করো, সেই রুমের কর্নারে 4টা করে যদি আয়রন থাকে, এটা ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার হবে। যদি এই স্টাইলে 3টা আয়রন থাকে, তাহলে সেটা একটা ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার হবে। আমরা কোনো না কোনো মিনারেল বা ম্যাটেরিয়াল খুঁজে পেতে পারি যেখানে অ্যাটমগুলো এভাবে সাজানো আছে। ক্লিয়ার? এই জন্য আমরা মোটিভকে সাধারণত আর এবং ও দ্বারা ইন্ডিকেট করি। মানে আমাদের ল্যাটিস পয়েন্ট এরকম হয়, আমি বলি যে ক্রিস্টাল স্ট্রাকচারটা হচ্ছে আমার এরকম, সাধারণত আর দিয়ে লিখি। কেন আর দিয়ে লিখি? আর হচ্ছে একটা নন সিমেট্রিক লেটার, আমরা বোঝাইতে চাই মোটিভ হচ্ছে নন সিমেট্রিক। বাট সামটাইমস মোটিভ ও দিয়েও বোঝানো হয় যখন সিমেট্রিক্যাল মোটিভ হয়, বিকজ ও লেটারটা হচ্ছে, আমি কিন্তু ল্যাটিস পয়েন্ট না, আমি ক্রিস্টাল অ্যাটম আঁকতেছি, ল্যাটিস হচ্ছে পয়েন্ট। এগুলা পয়েন্টের মধ্যে আমি সিমেট্রিক্যাল মোটিভ প্লেস করলাম, ঠিক আছে এখানে, আর এখানে পয়েন্টের মধ্যে আমি নন সিমেট্রিক্যাল মোটিভ প্লেস করলাম। সো লেটার আর ইজ ইউজড টু ইন্ডিকেট নন সিমেট্রিক্যাল মোটিভ and letter O is indicated for symmetrical motif. মনে থাকবে? So there is significance of using these letters. Okay. So in a crystal point, এখানে দেখো এই মোটিভটাই কিন্তু রিপিট হয়েছে, তাই না এখানে? এবং ইউনিট সেলের শেপটা দেখো অনেক কমপ্লিকেটেড, বাট এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে যে কোনো গ্যাপ নাই। সো ইউনিট সেল এমন হতে হবে, এমন ভাবে ল্যাটিসটাকে ফিল আপ করতে হবে যাতে ল্যাটিস টোটালি অকুপাইড হয়ে যায়। স্লাইড দেখা যাচ্ছে? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। In a crystal, points of the lattice must be occupied by atoms or ions or molecules. Because the points are all identical, the collection of objects occupying them must also be identical, right? Point গুলো যদি আইডেন্টিক্যাল হয়, ওগুলো করার পর ডেকোরেট করার পর তারা আইডেন্টিক্যাল থাকবে। The drawing consists of a motif which is repeated by translating it from one point to another, chosen as the origin. তারপরে আমরা যে কোনো একটা পয়েন্টে বসলাম, এরপর এটাকে ট্রান্সলেট করলাম ডান দিকে, উপরের দিকে, আবার ট্রান্সলেট করলাম। ট্রান্সলেট মানে কি? জাস্ট সরিয়ে দিচ্ছি, ঠেলে ঠেলে এক পাশে দিয়ে আমরা পুরো স্ট্রাকচারটা ফিল আপ করে ফেললাম। এটা হয়ে গেল আমাদের ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার। The set of points constitutes a net in 2 dimension. এই পয়েন্টগুলো 2 ডাইমেনশনে একটা অ্যারে তৈরি করে বা 3 ডাইমেনশনে একটা অ্যারে তৈরি করে। The motif represents the decoration of that net or lattice. আমরা পয়েন্টগুলোকে মোটিভ দিয়ে ডেকোরেট করছি। In the same way, a crystal structure can be described as a 3D lattice decorated with atoms or molecules. তাহলে লাস্ট লাইনটা কি সবাই এখন ক্লিয়ার? A crystal structure can be described as a 3D lattice decorated with atoms or molecules. Clear? এখানে দেখো, কেউ যদি এই ডেফিনিশনটা লেখার সময় অ্যাটমটাকে প্লুরাল না দিয়ে বলে যে a crystal structure can be described as a 3D lattice when the points are decorated with the atom or different atom, তখনই কিন্তু অ্যান্সারটা ভুল হয়ে যাবে। তার মানে সে বোঝে নাই এখানে প্লুরালটা কেন ইউজ করা হয়েছে। বিকজ মোটিভ ক্যান বি সিঙ্গেল অ্যাটম, মোটিভ ক্যান বি প্লুরাল অ্যাটম। একটা ছোট্ট গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক এখানে এস ইন্ডিকেট করে বেসিক্যালি যে তুমি হয়তো ডেফিনেশনটাই বোঝো নাই। সো দ্যাটস ওয়াই এগুলো তোমরা এখনো মাত্র সেকেন্ড ইয়ারে দেখবা যে বইয়ের ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। অনেক ক্ষেত্রেই খুব ভালো মতো বোঝা লাগে যে কেন এখানে এই টার্ম গুলো আসলো। আর যখন তুমি এই জিনিসগুলো ভালো মতো বুঝবা, তখন তুমি তোমার ডেফিনেশন গুলো ভুল যাবে না। তুমি অ্যাটম অথবা মলিকিউল লিখতে ভুলে যাবে না, কারণ এখানে অ্যাটম বসতে পারে, মলিকিউলও লিখতে বসতে পারে, এবং বোথ ক্যান বি প্লুরাল। ইউনিট সেল নিশ্চয়ই তোমরা এখন এতক্ষণে বুঝতে পারছো যে দিস ইজ দ্য 3D ল্যাটিস। উইল লুক ফর দ্য রিপিটেড স্মলেস্ট ইউনিট, দ্যাট ইজ কল্ড ইউনিট সেল। ইউনিট সেল নিয়ে কি কারো কোনো কনসেপ্টে প্রবলেম আছে? দিস ইজ দ্য ইউনিট সেল, রাইট? বুঝতে পারছো তোমরা? জি স্যার। এখন এই ইউনিট সেলে কিভাবে আমরা ডিফাইন করব? আমরা যদিও এখন 3D ইউনিট সেলের কথা বলবো, এরপর আমরা 2D ইউনিট সেলে যাব আগে, তারপর আবার 3D তে ব্যাক করবো। সো 2D ইউনিট সেলে দেখা আগে এগুলো পড়ে নাও একটু। Since all the cells of the lattice shown are identical, আমরা যে কোনো একটা ইউনিট সেল ধরতে পারি। সাইজ এন্ড শেপ ইউনিট সেল কে আমরা এক্সপ্লেইন করতে পারি উইথ all 6 parameters. What are those 6 parameters? A, B, C, alpha, beta, gamma. Very simply to say,
if I give you a box and ask you to explain me the shape of a box, actually you need 6 parameters. The edge length of three edge length and the 3 angles, right? All these 6 parameters you need to explain a 3-dimensional cubic structure. Clear? Cubic, not cubic. Yeah, cubic or cube, whatever. So in 3-dimensional box, if you explain the dimension, you need all these 6 parameters. So these are the lattice parameters. একটা ইউনিট সেলকে 6টা প্যারামিটার দিয়ে এক্সপ্লেইন করা যায়, a b c alpha beta gamma. So in 2 dimension, how many parameters will need? Sir, 3. 3. Those will be a b and the angle between them. Yes. What will be the angle? Alpha, beta, or gamma? So, gamma. Gamma, right? Because usually the rule is when it is between a and b, it is gamma. When it between b and c, it will be alpha. Alpha means a equivalent, right? Between a and c, it is beta. Beta means b equivalent. Do you understand what I mentioned? Like the practice is, we say a, b, c. We say alpha, beta, gamma. The rule is angle between a and b will be gamma. Angle between b and c will be alpha. And angle between a and c will be beta. Clear? Yes, sir. So if there are 3 letters, choose any 2 first. For example, A and C. So this was done wrong, but you have to beta as the angle. So that is the general practice. So these are unit cell. So today we have a new concept about unit cell. Now we'll go to see actually what is called pattern. So do you see 3 different 2-dimensional arrays here, right? What is the difference between these 3? What differences you can see? Key difference First one and third one is arranged, but in 2 different ways, and second one is not arranged. Obviously, second one is not arranged. Third one is also not arranged. Third one is কোনো repetition নাই. Third one কোনো repetition আছে? No, sir. Third one কোনো repetition নেই। দেখতে একরকম মনে হচ্ছে, সুন্দর দেখাচ্ছে একটা রোর মধ্যে। কিন্তু এখানে কোনো repetition নাই। কারণ এখানে তোমরা তো লেজার দেখতে পাচ্ছ, এই ইউনিট সেলটা রিপিট করেছে, তাই না? এখানে স্কয়ার ইউনিট সেলটা রিপিট করেছে না পুরো প্যাটার্নে? এখানে তো কোনো প্যাটার্ন নাই। এখানে কোনোই প্যাটার্ন নাই, এখানে কোনো রিপিটেশনই নেই। আর এখানে রিপিটেশন আছে একটা লাইন বরাবর, তাতে কাজ হচ্ছে না। কারণ কোনো ইউনিট সেল নিতে পারবা এখান থেকে? না স্যার, এখান থেকে কোনো ইউনিট সেল নেওয়ার কোনো সুযোগ নাই। অনেক সময় কিন্তু ইউনিট সেল অনেক বড় হয়, বাট এখানে সেটা করার সুযোগ নাই। তবে হ্যাঁ, যদি এই পেজে যা দেখানো হচ্ছে পুরো জিনিসটাকে রিপিট করা যায়, তাহলে এই পুরোটা একটা মোটিভ হতে পারে, রাইট? বুঝতে পারছো আমি কি বলছি? এই বক্সটাকে যদি রিপিট করা শুরু করি, বাট ইউজুয়ালি এটা ইন্ডিকেট করছে না, কারণ আমরা এখানে একটা বড় ল্যাটিসের ছবি ড্র করেছি। তো তার মানে হচ্ছে এটার ভেতরে কোনো ইউনিট সেল আছে কিনা। তো আমরা বলতে পারি এটা একটা প্যাটার্ন। এটা প্যাটার্ন হয় নাই। এটা প্যাটার্ন হয়নি কি কারণে বলতো? স্যার র্যান্ডমনেস বেশি। হ্যাঁ, র্যান্ডমনেস বেশি, মোটিভ। আর এখানে যদিও একটা ওরিয়েন্টেশন এসেছে, বাট স্টিল রিপিটেশন আসে নাই। এখানে কি অবস্থা? স্যার প্যাটার্ন হচ্ছে স্যার মনে হয়। কোনটা কোনটা প্যাটার্ন? দুটোটাই তো স্যার। দুটোটাই প্যাটার্ন, মোটিভ সেম, তাই না? এবং কমপ্লিট রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে। এখানে ইউনিট সেল কতটুকু? এইটুকু স্কয়ার, তাই না? জি স্যার। পরেরটাতে মোটিভ কতটুকু? কোনটা রিপিট হয়েছে বলতো পরেরটাতে? স্যার প্যারালালোগ্রাম গুলো। প্যারালালোগ্রাম হয় স্যার ডায়মন্ড। Let's think about something.
a good question. Good question. I have to think about it. Okay. আমরা যে ল্যাটিসটি মাত্র দেখলাম, এই ল্যাটিসটি দেখতে এরকম ছিল, তাই না? এরকম ছিল না? ফ্লাওয়ারের মতো, বুঝতে পারছো? জি স্যার। ফ্লাওয়ারের মতো ছিল। এখন তুমি যেটা বলছিলা, যেটাকে ডায়মন্ড চিন্তা করা যায় কিনা, কারণ ইউনিভার্সালটা তো এরকম। সো আমি চাইলে এটাকে ডায়মন্ডের মতো চিন্তা করতে পারি, রাইট? ডায়মন্ডটা কিরকম হবে? ডায়মন্ড হবে এরকম, তাই না? সো কোশ্চেন ইজ, এটা ইউনিভার্সাল হবে নাকি এটা হবে? অ্যাকচুয়ালি এটা হবে, ডায়মন্ড হবে না। ওকে, তো কোশ্চেন ইজ কেন ডায়মন্ড হবে না, তাই না? দেখতে তো ডায়মন্ডের মতো মনে হচ্ছে, কেন আমি ডায়মন্ড নিতে পারবো না? ডায়মন্ড তো স্যার ডায়মন্ড তো স্যার ডায়মন্ডে স্যার সিমেট্রিক্যাল পজিশনটা বেশি স্যার। না না না, সেটা শুধু না, সেটা শুধু না স্যার। ডায়মন্ডে তো স্যার ক্ষেত্রফলটা স্যার কম ওই রেক্টেঙ্গল থেকে। না, ওগুলা দিয়ে তো ডাইরেক্ট তুমি ইউনিট সেল আলাদা করতে পারবা না। ইউনিট সেলটা হচ্ছে যখন তোমার দুইটাই যখন 100% ভ্যালিড হয়, যদি প্রথম কথা হচ্ছে দুইটি ড্র করা যায় কিনা, যদি দুইটাই একেবারেই ইকুইভ্যালেন্ট হয় তখন আমরা দেখি কার এরিয়া কম, কার সিমেট্রি এলিমেন্ট বেশি, ওগুলো হচ্ছে পরের বিষয়। এখানে প্রথম কোশ্চেনটাই হলো এরা কি আসলেই দুইটা ভ্যালিড কিনা। ভ্যালিড হলে তারপর আমি চিন্তা করবো কাকে নিব। আমি এখন ফার্স্ট দেখবো যে এখানে আসলে কি ডায়মন্ড বলার সুযোগ আছে কিনা। বোঝা গেছে? শুরু থেকে দেখতে হবে এটাকে ডায়মন্ড বলার সুযোগ আছে কিনা, কোনো কারণে ডায়মন্ডটা কি ইনভ্যালিড হচ্ছে কিনা। যদি দেখা যায় বোথ আর ভ্যালিড, যেটা একটু আগে দেখেছি স্কোয়ার এবং ডায়মন্ডের ক্ষেত্রে, স্কোয়ারকে ডায়মন্ড বলা যায়, তাই না? কথা বুঝতেছো আমার? খুব ভালো মতো কেয়ারফুলি খেয়াল করো। আমি ফার্স্ট বলতে চাচ্ছি যে যদি স্কোয়ার একটা ল্যাটিস থাকে, একটা স্কোয়ার ল্যাটিস, অবশ্যই এটাকে ডায়মন্ডও বলা যায়, নাকি যায় না? কোনটা যায় স্যার? অবশ্যই ডায়মন্ড বলা যায়। কেন যায়? আমরা দেখেছি ট্রায়াঙ্গেল করে দেখলেই তো ডায়মন্ড হয়ে যায়। হ্যাঁ, আমি যদি এই শেপটা চিন্তা করি তাহলে সব ডায়মন্ড হয়ে যায়, নাকি? ওকে, আসলে ডায়মন্ড বলতে অ্যাঙ্গেলের একটা অন্য ব্যাপারও আছে, যেগুলো পরে এক্সপ্লেন করবো। 60 ডিগ্রি হয় না, ওটা পরে দেখবো, বাট হোয়াটএভার এটা ইয়েটা হয়। হ্যাঁ, না 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 স্যার এখানে ভুল আছে, এখানে ভুল আছে। এই ছবিটা হয় নাই, কিন্তু নিচের ছবিটা হয় নাই, নিচের ছবিটা হয় নাই, কারণ এখানে কিন্তু এ রুট 2 আর এ হয়ে গেছে, কিন্তু সেম হয় নাই। দেখতেছো? বুঝতেছো আমি কি বলতেছি? জি স্যার। এটা হয় নাই। আমি এটাকে আবার যাই, যেহেতু স্কোয়ারের কনসেপ্টটা আগে আসছে, স্কোয়ারের কনসেপ্টটা আগে ব্যাক করি। আমরা ডায়মন্ডের স্ট্রাকচারটা পরে বলবো। ডায়মন্ড ও যেটা বলছে সেটাই, এফসিসির ক্ষেত্রে ডায়মন্ডের কোশ্চেন আসতে পারে, স্কোয়ারের ক্ষেত্রে ডায়মন্ডের কোশ্চেন আসতে পারে না। ল্যাটিসটাই তো হলো না, এটা হলো স্কোয়ার না, এটা স্কোয়ার, অবশ্যই এটা একটা স্কোয়ার ল্যাটিস। এখানে কোশ্চেন উঠতে পারে যে এটাকে কি আমি ট্রায়াঙ্গুলার বলবো কিনা, তাই না? ট্রায়াঙ্গুলার বলা যাবে না, ট্রায়াঙ্গুলারও বলা যাবে না স্কোয়ারের ক্ষেত্রে। স্কোয়ারের ক্ষেত্রে তুমি রেক্টেঙ্গেল ড্র করতে পারবা না, সরি রম্বস ড্র করতে পারবা না। আসলে কেন পারবা না জানো? এই লাইনটা হচ্ছে এই লাইনটা, তাই না? আর এই লাইনটা হচ্ছে নিচের লাইনটা, রাইট? ইয়েস স্যার। এখানে এটা হচ্ছে এ, এটা হচ্ছে এ রুট 2, তার মানে এটা ডায়মন্ড না। ফার্স্টলি জাস্ট নরমাল প্যারালিওগ্রাম শেপ। হ্যাঁ রাইট, নরমাল প্যারালিওগ্রাম। তো সেটা আরেক জিনিস, সেটা আমরা পরে দেখবো। আর এইমাত্র যেটা দেখায় আসলাম আবার, সেটা হচ্ছে এই স্ট্রাকচারটা। দেখো এই স্ট্রাকচারটা, সো এটা হচ্ছে একটা ফ্লাওয়ার স্ট্রাকচার। আমি বলতে চাচ্ছি এটা হবে একটা স্কোয়ার ল্যাটিস উইথ এ সেন্টার। এটাকে যদি ডায়মন্ড বলি তাহলে কি প্রবলেম? এটাকে ডায়মন্ড বললে প্রবলেম হলো এই স্ট্রাকচারটা কি বলতো? রাইট হ্যান্ড এন্ড লেফট হ্যান্ড কি সেম?
No, sir. এটা কিন্তু সেম স্ট্রাকচার আসলে। না 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 সরি সরি, ল্যাটিস সেম। আসলে এখন আমাদের দুইটা জিনিস আসলে মিলে যাবে, বুঝছো? একটা হচ্ছে স্ট্রাকচার, একটা হচ্ছে ল্যাটিস। এই দুইটার কিন্তু ল্যাটিস টাইপ সেম। ল্যাটিস টাইপ মানে কি জানো? ল্যাটিস টাইপ মানে হলো এর হচ্ছে বক্সের চার কোণায় চারটা অ্যাটম আর সেন্টারে একটা অ্যাটম, রাইট? ওরও কিন্তু বক্সের চার কোণায় চারটা অ্যাটম আর সেন্টারে একটা অ্যাটম। এটাকে বলা হয় ল্যাটিস। আমি এবিসি ভ্যালুর কথা বলবো না, এবিসি ভ্যালুর কথা বলবো না। সো বেসিক্যালি এই দুইটা কিন্তু আসলে সেম ল্যাটিস, এই দুটো সেম ল্যাটিস। এখানে শুধুমাত্র যেটা চেঞ্জ হচ্ছে সেটা হচ্ছে ল্যাটিস প্যারামিটার চেঞ্জ হচ্ছে। ল্যাটিস প্যারামিটার একটা স্কোয়ার থেকে একটা রেক্টেঙ্গেলে চলে গেছে। এটা হচ্ছে একটা স্কোয়ার ল্যাটিস উইথ এ সেন্টার, আর এটা হচ্ছে একটা রেক্টেঙ্গেল সেট ল্যাটিস উইথ এ সেন্টার। বুঝা গেছে? আমাদের এর আগে আমরা দুইটা ল্যাটিস পেয়েছি, তাই না? একটা হচ্ছে স্কোয়ার, একটা হচ্ছে রেক্টেঙ্গেল। ল্যাটিস ইন টোটাল 5টা হয় 2 ডাইমেনশনে। এর মধ্যে এটা একটা ভ্যালিড ল্যাটিস, এটা একটা ভ্যালিড ল্যাটিস, আর এটা একটা ভ্যালিড ল্যাটিস। এটা কিন্তু হয় না। এটা কেন হয় না জানো? আচ্ছা আমি রম্বসটা পরে যাই, রম্বসের থেকে ঝামেলা আছে। রম্বসটা বোঝাতে গেলে ক্রিস্টাল স্ট্রাকচারের সাথে একটু কমপ্লেক্সিটি হয়। এটা একটু বোঝো। এই যে সেন্টার ল্যাটিস এবং রেক্টেঙ্গেল সেন্টার ল্যাটিস, এর মধ্যে এটা ভ্যালিড, কিন্তু এটা ভ্যালিড না। এটা কেন ভ্যালিড না জানো? একটা ইন্টারেস্টিং ছবি ড্র করি, তাহলে বুঝতে পারবা। মনে করো এখানে অ্যাঙ্গেল গুলো কত ডিগ্রি বলো তো? 90। আর এস সব সমান, তাই না? আমি সেন্টারে অ্যাটম দিচ্ছি, চার কোণে তো চারটা অ্যাটম আছে। এখন দেখো তো, আমি যদি ডিফারেন্ট ভাবে ল্যাটিসটাকে ড্র করি, কিভাবে ড্র করব? সেন্টার সেন্টার এইভাবে। দেখতেছো? আমি কিন্তু এইভাবে পয়েন্ট গুলোকে ড্র করতে পারি। এখন বলো তো ল্যাটিসের টাইপটা কি? কি টাইপের ল্যাটিস এটা? স্কয়ার। এটাও কিন্তু স্কয়ার ল্যাটিস। দেখতেছো? দেখতে মনে হচ্ছে বাঁকা, কিন্তু এটা কিন্তু স্কয়ার। কারণ রোটেটেড কি? মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, রোটেট বলে কিছু নাই, কারণ তুমি তো দেখতে পারো এটা তো কম্পিউটারের কাগজ বলে কিছু না। মানে তুমি যেখান থেকে তাকাও, রাইট রাইট রাইট। হ্যাঁ, সো দেখতে বেসিক্যালি তাই এটা দেখতে মনে হবে রোটেট, বাট আসলে টুলি কি, এটা একটা স্কয়ার ল্যাটিস, রাইট? হ্যাঁ, দ্যাটস গুড। সো বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে যে রোটেটিং অ্যাপিয়ারেন্সের কারণে আমাদের কাছে বুঝতে একটু অনেক কাছে মনে হতে পারে, বাট যারা বুঝতেছো ক্লিয়ারলি, এটা একটা স্কয়ার ল্যাটিস। কারণ এই অ্যাঙ্গেল গুলো স্টিল 90 ডিগ্রি, এগুলো হচ্ছে এ। সে কারণে তোমার স্কয়ার সেন্টার বলে কিছু নাই। কিন্তু রেক্টেঙ্গেল সেন্টারের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা হয় না, কারণ রেক্টেঙ্গেল সেন্টারের ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট সিমেট্রি আসে। আমরা এগুলো ডিটেইল পরে দেখব। সো বেসিক্যালি এগুলো এখন যেগুলো দেখাচ্ছে, কিছু কিছু জিনিস সহজে বুঝবা, কিছু বুঝবা না, কিন্তু ধীরে ধীরে আমরা যখন ক্লাসগুলো রিপিট করতে থাকবো তখন অনেক কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে আরো। সো বেসিক্যালি এখানে ল্যাটিস হচ্ছে এটা, এই পুরোটা। ডায়মন্ড ধরা যাচ্ছে না, কারণটা হলো আমি যদি স্কোয়ারটাকে লম্বা করে দেই রেক্টেঙ্গেল, তখনই ডায়মন্ডের মতো বানাতে গেলে এ আর বি ডিফারেন্ট সাইজ হয়ে যাবে। এখন তো এই দুইটার কাছাকাছি, মানে এভাবে ধরলে এটুকু যতটুকু ততটুকুই, কিন্তু যখন এইগুলো লম্বা হয়ে যাবে ইলংগেটেড, তখন আর এজগুলো সমান থাকবে না। তো বেসিক্যালি এখানে কিন্তু আসলে ল্যাটিস হচ্ছে এটা। আমরা শিখবো এই ল্যাটিস গুলো কিভাবে বের করতে হয়। এই ল্যাটিস বের করতে হলে তোমাকে 17টা পয়েন্ট গ্রুপ অ্যানালাইসিস করতে হয়। হ্যাঁ, মানে এখন তো তোমরা খালি চোখের আন্দাজে বের করতেছো কোনটা ল্যাটিস। ফিউচারে আসলে তোমাকে বের করতে হবে এখানে কত রকম সিমেট্রি আছে। হ্যাঁ, সেই সিমেট্রির পয়েন্ট গুলোকে ধরে ধরে ল্যাটিস পয়েন্ট হিসেবে আইডেন্টিফাই করতে হয়। যেমন তুমি এই ছবিটার দিকে তাকাবে, আমি তোমাকে এমন ছবি দেখাবো, তুমি ছবি তাকালে বুঝবাই না যে এখানে কোথায় সিমেট্রি আছে। যেমন ধরো এই ছবিটাতে আমি যদি বলি ল্যাটিস টাইপ বের করতে পারবা তাকালে? দেখো ছবিটা তো কমপ্লিকেটেড, বুঝতেছো? এরকম একটা কমপ্লিকেটেড ছবি তোমাকে যদি এই দিকটা না দেখাইতাম, তুমি দেখলে বুঝতে এটা যে একটা স্কয়ার ল্যাটিস। বোঝা যায়? বোঝার কোনো সুযোগ থাকে না, কারণ একটা কমপ্লিকেটেড ছবির দিকে তাকালে বোঝাই যায় না। ফলে তোমরা যখন কোনো বিল্ডিং এর ওয়ালে একটা ছবি দেখো,
অনেক কমপ্লিকেটেড ছবি, অনেক সময় তোমরা বুঝবাই না যেটা সিম্পল রেক্টেঙ্গুলার, কারণ এমন ভাবে মোটিভটা ড্রয়িং করা হয়েছে যে বোঝা যায় না। মোটিভটা যদি একটা স্কোয়ার হতো তাহলে তুমি খুব ইজিলি বুঝতে, তাই না? বোঝা যাচ্ছে কি বলতেছি? স্যার দেখি একটা জিনিস একটু দেখাতে পারি কিনা তোমাদেরকে। I think I have it. So let's show you. এখানে দেখো এই যে ডিজাইনটা, এই ডিজাইনটাকে তোমাকে যদি বলি মোটিভ বের করতে পারবা, অত ইউনিট সেলের টাইপ বের করতে, রাইট? এগুলো কিন্তু বড় বড় আর্টিস্টদের অনেক ড্রয়িং। হ্যাঁ, আমরা যদি এখানে বলি, তোমাকে যদি বলি এখানে ইউনিট সেলটা ড্র করো, বের করতে পারবা? এখানে তুমি যা দেখতেছো ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার এর চেয়েও কমপ্লিকেটেড, কারণ ওখানে অনেক অ্যাটম থাকে। তোমাকে যদি বলি এটা একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট, বের করতে পারবা এখান থেকে ইউনিট সেল? বুঝতেছো? কঠিন হবে স্যার, এগুলো খুব কঠিন হবে। আমি যদি তোমাকে এখান থেকে ড্র করতে বলি, এখন তুমি কি করবা জানো? টেকনিক্যালি অনেকগুলা পয়েন্ট অফ ইন্টারসেকশন বের করতে হয়, করার পরে তুমি একটা পয়েন্ট পাবা। তখন ওই 4টা পয়েন্টকে অ্যাড করার পরে দেখো, ও আচ্ছা, দেখতে তো আসলেই পাচ্ছি আমি স্ট্রাকচারটা। এটা তোমাদেরকে না দেখানো পর্যন্ত তোমরা বুঝবা না। যেমন এটা একটু সিম্পল আছে, এটা একটু সিম্পল, দেখো এই এটা এবং এই এটা রিপিট হচ্ছে এখানে, তাই না? প্রথম লাইনের এ এবং দুইটা মিলে একটা রিপিট হচ্ছে। হ্যাঁ, এখানে একটু বোঝা যাচ্ছে সেটা কি এই প্যাটার্নটাই কিন্তু ডান পাশে আছে, কিন্তু দেখে কি বোঝা যাচ্ছে ডান পাশের বাম পাশে সেম? এই যে দেখো এখানে কিন্তু ল্যাটিস ড্র করা হয়েছে অলরেডি, দেখতেছো? ব্লু লাইন এবং স্কাই লাইন, ব্লু এবং স্কাই লাইনটা ল্যাটিস বের করতে পারছে, প্রত্যেক বক্সকে রিপিট করছে। এই রিপিটেশন গুলো খুঁজে বের করতে হয়। রিপিটেশন গুলো খুঁজে বের করতে হয়, রিপিটেশন গুলো খুঁজে। এখানে দেখো এই ছবিটা দেখো, এখানে বাম দিকের ছবি আর ডান দিকের ছবি কিন্তু সেম, জাস্ট একটু লাইট করে ড্র করছে, বুঝতে পারছো? ওরা দেখো এই ব্ল্যাক পয়েন্ট দিছে, ব্ল্যাক পয়েন্টটা কেন দিছে বলতো? এখানে একটা টু ফোল্ড সিমেট্রি আছে। এই যে এই পয়েন্ট গুলো দেখো তো, তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ ইয়েলো ট্রায়াঙ্গেল? লেফটের ছবিটা দেখো, ফিগার 8 এর লেফটের ছবিটা, ফিগার 8 এর লেফটের ছবিটা দেখো, দেখতে পাচ্ছ? আচ্ছা, তোমরা কি আমার কার্সর দেখতে পাচ্ছ মাউসের? হ্যাঁ স্যার, দেখা যায়। এখানে দেখতে পাচ্ছ এই দুইটা হলুদের মাঝখানে এখানে একটা টু ফোল্ড সিমেট্রি আছে না? এই হলুদটাকে ঘুরাইলে এই হলুদটা পাওয়া যাবে। ইয়েলো দুইটা কি মুখোমুখি না? ইয়েস স্যার। তার মানে এখানে একটা মুখোমুখি কিছু আছে। পেছন দিকে কতটুকু রিপিটেশন আমরা জানি না, বাট অ্যাটলিস্ট এই পয়েন্টে একটা টু ফোল্ড সিমেট্রি আছে, তাই না? জি স্যার। কতটুকু কি ঘোরাচ্ছে আমরা জানি না, কারণ আমরা মুখোমুখি বলতে পারি যে এদিকে 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরলে দুইটা ট্রায়াঙ্গেলের ফেস দেখা যায়। ঠিক এখানেও কি তাই না? এখানেও দেখো দুইটা ট্রায়াঙ্গেলের মাঝখানে একটা টু ফোল্ড পয়েন্ট আছে, এখানেও দুইটা ট্রায়াঙ্গেলের মাঝখানে একটা টু ফোল্ড আছে। ফলে দেখো এখানে যে ব্ল্যাক ডট গুলা দিয়েছে তারা, ব্ল্যাক ডট মানে এই যে ইয়েলো গুলার মাঝামাঝি একটা করে টু ফোল্ড পাইছে, দেখছো? এরপরে আর কোনো সিমেট্রি খুঁজে পায় নাই। তখন কি করছে ওরা? এই টু ফোল্ড পয়েন্ট গুলাকে নিচ্ছে, নেওয়ার পরে ওরা মিরর দেখতে পাচ্ছে। দেখো তো লাল লাইন গুলো মিররের মতো না? লাল লাইনের এই পাশে দিয়ে দুইটা হলুদ যেভাবে আছে, এই পাশে কি হলুদ দুটো ঠিক মিরর ইমেজ হিসেবে আছে না? দেখতে পাচ্ছ? তার মানে দেখো ওরা একটা 2 পয়েন্ট খুঁজে বের করছে, যে পয়েন্ট গুলো চারদিকে কি আছে, ইয়েলো গুলো মুখোমুখি আছে। আবার কতগুলো রেড লাইন খুঁজে বের করছে, যার লেফট সাইডে দুইটা ইয়েলো আর রাইট সাইডে দুইটা ইয়েলো। দেখো আমি পুরো অংশটা বুঝবো না। এখন দেখো এই শ্যাডোটাও কি এই শ্যাডোটার মিলোজ না? যত ড্র করবে তত ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দেখো এই যে স্কোয়ার শ্যাডোটা, রেক্টেঙ্গুলার শ্যাডো, এখানেও রেক্টেঙ্গুলার শ্যাডো, বুঝতেছো? মাউসের কার্সর থেকে দেখো, এরাও কিন্তু মিরর। আবার দেখো এখন এই গ্রিন লাইনটাও কিন্তু একটা গ্লাইড সিমেট্রি আছে, এটা বুঝবা না? এইভাবে যখন পয়েন্ট গুলো বের করে তখন পয়েন্ট গুলাকে অ্যাড করার পর বোঝা যায় ওকে। তার মানে এখন তুমি যদি বলো যে আমি একটা টাইলস কোম্পানিতে টাইলস তৈরি করতে চাই, কেউ যখন টাইলস গুলো ওয়ালে লাগাবে দেখতেই বাম পাশের ছবিটার মতো হবে, তাহলে টাইলসটা আসলে কি শেপের হবে বলতো? এই ডান দিকের ছোট্ট শেপটা, বুঝতেছো? এই শেপের টাইলস যদি দাও তাহলে রিপিট হবে। তোমরা কি আমার কথা বুঝতেছো এখানে? জি স্যার। যদি এই শেপের টাইলস কাটো তাহলে তোমাকে আমি 100টা টাইলস দিলে যেটা হাতে নিবে সেটা দিয়ে করতে পারবা। আর আমি যদি লেফটের টাইলসটাকে জাস্ট 1 স্কয়ার ইঞ্চ করে কাটি তাহলে কি হবে? বাচ্চারা যে পাজল খেলে সেই পাজলটা তৈরি হবে। আমি কি ডিফারেন্স বোঝাতে পারছি? জি স্যার। তুমি যদি বাম দিকেরটাকে এখন জাস্ট স্কয়ার করে কেটে ফেলো ছোট ছোট করে, এটা হবে একটা পাজল গেম। তোমাকে মিলাইতে হবে, প্রথম নাম্বারের পর 2 নাম্বার কোনটা খুঁজে বের করতে হবে। তুমি যদি এখন র্যান্ডমলি কাটো, বুঝতে হবে কথাগুলো কি বলছি। সেটা হচ্ছে তুমি যদি এই বক্সটাকে যেটা দেখাইলাম মাত্র জাস্ট এভাবে কেটে ফেলো, কেটে কাউকে মিলাইতে দাও, তাহলে তাকে পাজলের মতো খুঁজতে হবে এটার পরের নাম্বারটা কোথায়।
অনেকক্ষণ ধরে খুঁজে সেভাবে আচ্ছা এটা এখানে আসবে, রাইট? ইয়েস স্যার। কারণ রিপিটেশন হয় নাই তো, পাজলের রিপিটেশন হয় না। কিন্তু যদি এই বক্সটাকে আমি এখন যেভাবে দেখালাম যে ঠিক এই অংশটা হচ্ছে ইউনিট সেল, এইভাবে যদি তুমি 100 টুকরা করে কেটে ফেলো তাহলে কি হবে বলতো? এই 100টাকে তুমি যার পাশেই যাকে বসাও না কেন পাজল মিলে যাবে, দেখবে যে ফুল ওয়ালটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে। তার মানে তোমরা যখন একটা পাজল মিলাচ্ছ, সেই পাজলটার মধ্যে যদি রিপিটেশন থাকে এমন ভাবে কাটতে হবে যেন ওই টুকরাটা 100 পিস হলে যার পাশেই যাকে বসাও না কেন ফুল ওয়ালটা তৈরি হয়ে যাবে। তো দেখলাই মাত্র ছবিগুলো, দেখতে যত কমপ্লিকেটেডই হোক না কেন আসলে কিন্তু সেখান থেকে খুঁজে বের করা যায়। তো আমরা ক্লাস টাইম যেহেতু শেষ, 2 মিনিটের মধ্যে এটা শেষ করে দিই, প্যাটার্নটা শেষ করে দেই। আমার ধারণা তোমরা বুঝতে পারছো, বিষয়গুলো খুব সিম্পল না, কিন্তু খুব ভালো মতো বোঝার চেষ্টা করতে হবে। সো এটা হচ্ছে এটা কি বলতো? এটার সাথে কোনো ডিফারেন্স আছে বলতো? অ্যারেঞ্জমেন্টে কোনো ডিফারেন্স নাই, খালি ডিফারেন্স কিসে বলতো? কালারে, তাই না? দেখো আগের পেজের সাথে এই পেজের ডিফারেন্স হচ্ছে শুধু কালারে। এখানে বোধ ছিল কি আমার? বোধ ছিল প্যাটার্ন, তাই না? কিন্তু এখানে এসে প্রথমটা প্যাটার্ন লুজ করেছে, কেন বলতো? শুধু কালারের কারণে। ক্লিয়ার? বুঝতেছো সবাই? জি স্যার। কালারের কারণে মানে কি? আগে ছিল 4টাই নিকেল, এখন হয়ে গেছে একটা নিকেল, একটা কোবাল্ট, একটা আয়রন, একটা জিঙ্ক। কালার মানে হচ্ছে ডিফারেন্ট অ্যাটম। তার মানে কি? প্যাটার্নটা নষ্ট হয়ে গেল, এখানে আর প্যাটার্ন নেই। কিন্তু এখানে কিন্তু স্টিল প্যাটার্ন আছে, দেখছো? এখানে দেখো কি অবস্থা, প্রথমটা কোনো প্যাটার্ন নাই, দ্বিতীয়টাতে প্যাটার্ন আছে, এখানে কিন্তু প্যাটার্ন আছে। এটা কি বুঝতে পারো তোমরা? এটা একটু কমপ্লিকেটেড, আমরা রাইট হ্যান্ড স্ক্রু প্যাটার্ন বলি। এই প্যাটার্নটা কিন্তু বোঝা একটু কমপ্লিকেটেড। দেখো তো এই রেডের সাপেক্ষে একটা টু ফোল্ড সিমেট্রি আছে না? ইয়েস স্যার। এই পয়েন্টের সাপেক্ষে টু ফোল্ড সিমেট্রি আছে না? ইয়েস স্যার। এই লাইন বরাবর একটা মিরর সিমেট্রি আছে না? ইয়েস স্যার। দেখতে পাচ্ছ? এটা মুখোমুখি, এটা আবার ফ্ল্যাট ফেস মুখোমুখি, এটা আবার এই পয়েন্ট মুখোমুখি। তার মানে এই জায়গাগুলোতে আছে 2 পয়েন্ট আর এই জায়গাগুলোতে আছে ফ্ল্যাট। তুমি কি বুঝতেছো? এখানে দেখি ইউনিট সেলটা কিভাবে নিবা, বোঝা যাচ্ছে না, রাইট? তো যেটা করতে হবে, এটা একটা টু ফোল্ড, আবার এখানে একটা টু এদিকে ছিল ফোল্ড। নাকি নিচে ছিল? বুঝি নাই স্যার টু ফোল্ড ওইখানে হবে নাকি স্যার বাম এখানে দিকে? আছে, এখানে টু ফোল্ড আছে, ডান দিকে একটা আছে। এখানে টু ফোল্ড আছে, এখানে টু ফোল্ড আছে, এখানেও কিন্তু টু ফোল্ড আছে মুখোমুখি, এখানেও কিন্তু টু ফোল্ড আছে। এটা আমরা এগুলো দেখবো যদি সময় পাই প্লেন গ্রুপে। আমি জানি না তোটুকু যেতে পারবো কিনা। ওগুলো আমরা আসলে এগুলো জাস্ট একটু ইনিশিয়াল আইডিয়া দিয়ে যাচ্ছি, এত ডিটেল তোমাদের বোঝা লাগবে না। বাট দেখো খালি চোখে বোঝা যায় না প্যাটার্ন আছে কি নাই, বাট আসলে এখানে আছে। তো প্রথমে তোমাকে এই পেন্সিল দিয়ে পয়েন্ট গুলো ড্র করতে হবে যে কতগুলা টু ফোল্ড পেয়েছি, বুঝতে পারছো? তার মানে দেখো তুমি যদি, আমি শেষ করে দিব ক্লাস এখনই, তোমাদের মানে নেক্সট ক্লাস আছে না এখনই আরেকটা? জি স্যার। হ্যাঁ সরি একটু লেট করে ফেললাম। মনে করো তুমি এরকম কতগুলো পয়েন্ট পেয়েছো, তাই না? এখানে একটা টু ফোল্ড, এখানে একটা টু ফোল্ড, এখানে একটা টু ফোল্ড, এখানে একটা টু ফোল্ড, হ্যাঁ এখানে একটা টু ফোল্ড, এখানে একটা টু ফোল্ড। তারপরে তুমি কি করবা? ওই পয়েন্টগুলোকে, যদি পয়েন্টগুলো এভাবে পাও, হ্যাঁ এভাবে ধর টু ফোল্ড গুলো খুঁজে পেয়েছো, তখন আমি দেখাবো যে হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে একটা ফেস সেন্টার্ড ল্যাটিস। পয়েন্টগুলোকে অ্যাড করে বের করতে হয়, কারণ ল্যাটিস গুলোর কাছে বলা আছে এক একটা ল্যাটিসের কোন জায়গায় টু ফোল্ড থাকে, থ্রি ফোল্ড থাকে, ফোর ফোল্ড থাকে, এগুলো বুঝতে পারবা ধীরে ধীরে। হ্যাঁ মানে জিনিসটা হচ্ছে এরকম, আমরা আসলে ল্যাটিসটা আইডেন্টিফাই করে সিমেট্রি পয়েন্টগুলো খুঁজে বের করে, আগে তোমাকে সিমেট্রি পয়েন্টগুলো সব গেঁথে ফেলতে হবে। এরপর তুমি জানবা যে কয়টা সিমেট্রি পয়েন্ট থাকলে স্ট্রাকচারটা কি হয়, তখন তুমি আঁকার পরে দেখবা মিলে গেছে। এটা হচ্ছে একটা প্রসেস আর কি, উল্টা দিক থেকে আসে আর কি। সো এখান পর্যন্ত আজকে এই পর্যন্তই। এটা হচ্ছে আমাদের লাস্ট ইমেজ আজকে, সেটা হচ্ছে এখানেও দেখা যাচ্ছে এখানে কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট নাই, এখানে একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে। সো মোটামুটি কিছু প্যাটার্ন সম্পর্কে তোমাদের আইডিয়া দেওয়া হলো, এরপর আমরা ধীরে ধীরে ডিটেইল দেখবো। আজকে এই পর্যন্ত, ঠিক আছে? ওকে, তোমাদের ক্লাসটা তাহলে বুধবার কয়টা হবে? বুধবারে কয়টা হবে? কে আসছে পরে বলো? আমি আমি যারা আসে আমি আরেকবার ডাকছি। রোল 8 আছো? 8 12 14 আছো? স্যার 14 প্রেজেন্ট। রোল 8 আছে। রোল 8 আছো। 12? জি স্যার 12 আছো। তোমরা আরো আগে করো অনলাইন ক্লাস, যেহেতু রোল 16 স্যার আছি স্যার 16 আছো। রোল 20 29 26? ইয়েস স্যার। আচ্ছা 31? ইয়েস স্যার। 33? ইয়েস স্যার। Okay, good. 35? Yes, sir. 39? Yes, sir. 40? Yes, sir. Okay. Roll number 46, 48? 46, sir. 48 নাই। 51? 51 আছো? 58, 59?
আচ্ছা বুধবারে ক্লাস কয়টায় তাহলে? 8টায় নাকি 10টায়? আমার ওয়েডনেসডে 8টার সময় ক্লাস নেই, ঠিক আছে, পরে দেখা যাবে। এই সপ্তাহে তো মানে 10টা তোমাদের এমনিতেও ক্লাস হচ্ছে। স্যার এই বুধবারে আমরা 8টায় নিতে চাচ্ছিলাম আর নেক্সট উইক থেকে 10টায় নিতে চাচ্ছিলাম। 8টায় 10টায়, আচ্ছা 8টা একটু শুরু করে দেখি, তারপর দেখা যাক, ঠিক আছে। মানে যেটা হয় কি আসলে অবশ্য নেক্সট উইক থেকে তো অফলাইন, অসুবিধা নাই। মানে অনলাইনের ক্ষেত্রে যেটা সমস্যা হয় কি, বেশি সময় আমরা লেট করলে আমাদের অফিসিয়াল কাজে অনেক গ্যাপ পড়ে যায়। মনে করো 8টায় ক্লাস নিয়ে ফেললে আমি আমার অফিসের কাজে চলে যেতে পারি। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই জন্য। বাট যেহেতু অফলাইন হবে অসুবিধার কিছু নেই, অফলাইন প্রবলেম নেই। তাহলে এই উইকে 8টায়, তাই তো? জি স্যার। এই উইকে 8টায়, ঠিক আছে, ওকে। স্যার রোল নাম্বার 20 স্যার প্রেজেন্ট ছিল। রোল নাম্বার 20 এতক্ষণ কই ছিলা? ভিডিও বন্ধ করে দিচ্ছি। আচ্ছা তোমরা বাকিরা লিপ নিতে পারো, আমি দিয়ে দিচ্ছি, লিপ নিয়ে ফেলতে পারো, আমি জাস্ট ওর অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিই। রোল নাম্বার 20 না, ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সবাইকে।